फौज ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੀਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਤੱਕ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। बुधवार ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੈਲਾਬ ਉਮੜਿਆ कि गुरुग्राम ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ हो गया। रेजिमेंट को लेकर के लगातार जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसको आज एक बड़ा आंदोलन के रूप में एक तरह से आकार ले रहा है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ खिड़कीदोला टोल प्लाजा पर, जहाँ पर कि ये आंदोलन चल रहा है। टोल प्लाजा को फ्री करवा दिया गया है और जितने भी आंदोलनकारी हैं वो इस वक्त दिल्ली जयपुर उसके ऊपर मौजूद हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि एक तरह से अहीर रेजिमेंट जो है वो बननी चाहिए। उसकी मांग को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है। ਦਰਅਸਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੀਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਦੀਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧਵੰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਰਯ ਕਿਸੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਸਾਂਸਦ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। इस देशभक्ति का बलिदान का इतिहास है और चाहे आजादी के बाद कोई भी लड़ाई हुई हो, रेजागला की लड़ाई को कौन भूल सकता है। 1962 की लड़ाई, उसका तो बहुत लोगों ने वर्णन किया। ऐसा शौर्य और ऐसा बलिदान तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जायज मांग है। इस जायज मांग के साथ पूरा हमारा साथ और पूरा समर्थन है। जरूर मैं कराऊंगा क्योंकि यादों की शहादत की कमी नहीं है। जब जब देश को जरूरत पड़ी उन्होंने शहादत। ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਹੀਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿੰਗਰ फाजिल पुरिया भी शामिल हुए। सरकार को इस मांग को मानना चाहिए और तुरंत जो है रेजिमेंट तैयार करनी चाहिए ताकि और उत्साह और जोश के साथ यहाँ के जवान जो है वो सेना की में जाकर के देश की रक्षा कर सके। सर हमारा हर तरीके का समर्थन इस रेजिमेंट के साथ और शुरू में भी हमारा रहा है और कोविड करके बंद हुआ था, लेकिन अब दोबारा कंटिन्यू कर जब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा जब तक हमें हमारा नहीं मिलता। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਿੜਕੀ ਦੋਲਾ ਟੋਲ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਧਰਮਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੀਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ और इसका असी जिक्र कर रहे थे। अगली खबर का जिक्र करते हैं। लोक सभा च गुरजीत औजला ने अमृतसर एयरपोर्ट तो कौमांतरी फ्लाइटां की गिणती वधाउण की मंग की, जिस ते केंद्री शहरी हवाबाजी मंत्री वालों पंजाब लई कई अहम ऐलान किए गए। लोक सभा विच सांसद गुरजीत औजला ने अमृतसर के विकास का मुद्दा चुकिया, जिस विच अमृतसर एयरपोर्ट तो अंतरराष्ट्रीय फ्लाइटां की गिणती वधाउण की मंग की, नाल ही एयर टिकटां सस्तियां करने की भी मंग की। अब फ्लाइट फिर शुरू करने की मैं आपको बेनती करता हूं। मंत्री साहब, रिक्वेस्ट है आपसे, मिनिस्टर साहब, एयर कनाडा अमृतसर आना चाहता है। सर काइंडली पॉइंट ऑफ कॉल दे दीजिए अमृतसर को। अमृतसर एक ऐसी धरती है जहां हरमंदर साहब लोग नतमस्तक होना चाहते हैं। अभी गडकरी साहब बोल के गए थे इतना पैसा आपने करतारपुर साहब कॉरिडोर पे लगाया है, तो कृपा करके वहां जब फ्लाइट बढ़ेंगी तो उसके साथ बहुत लोग एक टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। सबसे बड़ी अब दिक्कत है कोरोना की वजह से लोगों के पास पैसा नहीं है। सर यहाँ से अमृतसर का किराया 12-12 हज़ार रुपया फ्लाइट वसूल कर रही हैं। सर बहुत ज्यादा किराया है। मेरी बेनती है इसके ऊपर कुछ ना कुछ कैब लगा दीजिए। सिविल हवाबाजी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पंजाब के मसलिਆਂ ਤੇ बोले। हालांकि गुरजीत औजला के सवाल का जवाब तो सिंधिया ने नहीं दिता, पर उन्होंने खेती ਲਈ अमृतसर तो विशेष फ्लाइट शुरू करने की गल कही। नाल ही सिंधिया ने मार्च 2023 तक हलवारा एयरपोर्ट ਨੂੰ शुरू करने का भी वादा किया। इसमें उड़ान योजना के तहत चंडीगढ़ एयरपोर्ट से शिमला, कुल्लू, मंडी, धर्मशाला और रामपुर के हेलीपोर्ट्स के लिए आवागमन की सुविधा शुरू हो चुकी है और 7 फोकस रूट्स हमने निर्धारित किए। अमृतसर से दुबई, मक्के के लिए बिट्टू साहब ने कहा था कि और अमर सिंह जी ने कि हलवारा एयरपोर्ट जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। तो विश्वास दिलाता हूं कि मार्च 2023 तक ये एयरपोर्ट तैयार होकर आपको समर्पित और जनता को समर्पित किया जाएगा। लोक सभा ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾਰਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਸ਼ੋਪੰਜ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 पंजाब। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1-to-1 ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਭੂਆ ਗਏ। ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ। 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈਏ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਡਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਈਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਣਗੇ। ਆਲਮੋਸਟ 85% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਣੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ तमाम ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 1-2 ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਮਕਾਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਰਾ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਵੀ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ। 23 ਮਾਰਚ 1931 ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਨਮਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀ ਹੈ ਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੂਗਾ। ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਵੇ,